Guys, this is your day 6 update. The Artemis crew just broke the all-time human distance record, and right now they are flying past the moon. These 4 people are now farther from Earth than any other human being has ever been. They passed a record that stood since Apollo 13 in 1970, and now they are over 252,000 miles away from home. It's a 10-day journey overall. After liftoff, the spacecraft is expected to orbit Earth twice, check all of its systems, ensure safety, and then head on toward the moon. That trip alone is a 4-day trip. There's a lunar flyby around the far side of the moon, and from that vantage point, something pretty amazing. The crew will be able to see the Earth and moon from Orion's windows, and then the return to Earth for a splashdown off the coast of San Diego. የሰው ልጅን የአእምሮና የጥበብ አድማስ ያነጸረ ሰውስ ምንኛ በሰው ድንቅ ነው ያስባለ በስጋዊ እንዲህ ተጓዘ በመንፈሳዊ ምን ያህል ሊጓዝ እንደሚችል ያሳየ ድንቅም ግርምም ያስባለ የአእምሮ ውጤት የመጀመሪያው ሙከራ በጃንዋሪ 27 1967 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ተካሄደ። በቅድመ ሙከራ ላይ እንዳለ የአስትሮኖቶቹ መቀመጫ በሆነው በካቢኑ ላይ እሳት ይነሳና ከዛም 3ቱም አስትሮኖቶች ይሞታሉ። እነዚህ እንቁ የሙከራ ማለትም የላብራቶሪ ራቶች ለቀጣዮች ኢንጂነሮች አንድን ነገር አስተማሯቸው። የጥንቃቄና የደህንነት አስተማማኝ ዲዛይንና ማሻሻያ። ከዚያም ከ2 ዓመት በኋላ በጁላይ 20 1969 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማለት ነው የሰው ልጅ ለመጀመሪያ ጊዜ ጨረቃን ረገጠ። በእነ ኒል አርምስትሮንግ፣ በዝ አልድሪን፣ ማይክል ኮሊንስ በተባሉ 3 ሰዎች ምድርን ርቀው ሄደው ጨረቃን ረገጠን አሉን። የዛሬዋ ደግሞ አርቴሚስ 2 ትባላለች። የተባለችዋ ወደ ጨረቃ ለ10 ቀን የሚቆይ ጉዞን አድርጋ አሁን ይህን ቪዲዮ እያዘጋጀው ባለበት ሰዓት ጉዞዋን ጨርሳ እየተመለሰች መሬትን ለመርገጥ 5 ሰዓታት ብቻ ይቀራታል። ነገርየው እቺኛዋ ጨረቃ ላይ አታርፍም። ይልቁንም ጨረቃን ዞራ በስተጀርባዋ ምን እንዳለ አይታ ቃኝታ ትመጣለች ነው እየተባለ ያለው። በውስጧም 4 ሰዎችን ይዛለች፣ 1 ሴትና 1 ጥቁሩን ጨምሮ ማለት ነው። ሁለቱም ለመጀመሪያ ጊዜ ይሆናል በዚህ በህዋ ላይ ጉዞ ሲያደርጉ። በተጨማሪም ይሄኛው ጉዞ የሰው ልጅን ከምድር ከፍተኛው ርቀት ላይ የሚያደርስ እንደሆነ ነው የተነገረው። በልኬት ርቀትም በአእምሮ ርቀትም ማለት ነው። የሰው ልጅ በአእምሮ ፈጠራ ይህን ያህል ከተጓዘ በመንፈሱ በጸጋው ቢጓዝ ምን ያህል ርቆ እንደሚሄድ ግልጽ ነው። ምን ለማለት ነው? እነዚያ ቅዱሳን አባቶች በደመና ተጭነው ተፈጥሮን ያዘዙት መንፈስን በጸጋ የሃይማኖት ፍሬን አፍርተው ነውና ያለምንም ወጪ እግዚአብሔር ባዘው ቢሄድ ከዚህም በላቀና አእምሮን በሚያስደምም መልኩ በተጓዘ ነበር ለማለት ነው። ይሁን እንጂ አሁንም ይህ የሰው ልጅ ወደ ህዋ የሚያደርገው ጉዞ በሃይማኖታዊ መነጽር እንዴት ይታያል ነው። እንግዲህ መልስ ያላችሁ ምናልባት ብታሳውቁኝ። እኔ ግን አንድ ነገር የተወሰነ ካነበብኩት ወይ ከሰማሁት አንድ ለማካፈል ወዳለኝ። በስተ መጨረሻው ዘመን እንግዲህ የሰው ልጆች አየሩን ይመረምራሉ። ቀደምት የነበሩ የሰው ልጅ ኃጢአቶችን ይደግማሉ ከሚባሉ የሆነም በመጽሐፍ የተጠቀሱት ውስጥ እንግዲህ ምናልባት በራእይም ሊሆን ይችላል። ከዛ ውስጥ ይህ የሰው ልጅ ወደ ህዋ የሚያደርገው ጉዞ የትኛውን ይወክላል? አሁንም እንደ ጥያቄ ላንሳው። እስቲ መልሱልኝ፣ ምናልባት የሃይማኖት አስተማሪዎች ወይም መምህራን። So this man is going viral all because of what he said while he was 160,000 miles above Earth. You have to hear this. Observances are important, and as we are so far from Earth and looking back at, the beauty of creation, I think for me, one of the really important personal perspectives that I have up here is I can really see Earth as one thing. And when I read the Bible and I look at all of the amazing things that were done for us who were created, it's you have this amazing place, this spaceship. You guys are talking to us because we're in a spaceship really far from Earth, but you're on a spaceship called Earth that
was created to give us a place to live in the universe, in the cosmos. Maybe the distance we are from you makes you think what we're doing is special, but we're the same distance from you. And I'm trying to tell you, just trust me, you are special. In all of this emptiness, this is a whole bunch of nothing, this thing we call the universe. You have this oasis, this beautiful place that we get to exist together. I think as we go into Easter Sunday, thinking about, all the cultures all around the world, whether you celebrate it or not, whether you believe in God or not, this is an opportunity for us to remember where we are, who we are, and that we are the same thing, and that we got to get through this together. Now that's real dope. እንግዲህ እንደሰማችሁ ነው። በተለይ ጥቁሩ ከተናገረው አንፃር ይህ ጥቁሩ እንደሚታወቀው የዋና ፓይለት ይባላል ዲስ ሚሽን ፓይለት የሚባል ነው። እንግዲህ በደንብ ቴክኒካሊ በደንብ ዲቴይሉን ባላቀው ምክንያቱም በዛ ፊልድ ላይ ስለሌለውኝ ዞሮ ምንድነው እሱ እየተናገረ ያለው ምን ነው እዛው በቅራችሁ የሚያስበል ነው ከኛ አንፃር ነው ለማለት የፈለኩት። ስለዚህ እኛ በጥቃቅን ነገሮች እንባላለን እንፋጫለን። አንዴ በዘር አንዴ በጎጥ አንዴ በሃይማኖት እየተፋጨን ነው። በነገራችን ላይ እነሱ የሚያወሩበት ቋንቋው ራሱ በጣም የተለየ ነው። ምናልባት እንደው መግለጽ ካለብኝ በጣም አድቫንስድ የሆነ ቋንቋ ነው። የሚያወሩ ስለ ጥቃቅን ነገር አይደለም፣ ስለ ቢግ ሚሽኖች ነው የሚያወሩት። ስለዚህ በጣም ለየት ያለ የላንጉጅ እና የአስተሳሰብ ኤንቫይሮንመንት ውስጥ ነው ያሉትና በጣም ያስገርማል። እንግዲህ እኛ በሃይማኖት በዘር በጎጥ በብዙ ነገር ነው እየተፋጨን ያለ ነው። ለማንኛቸውም ያው እንግዲህ እነሱ ሄደው መጥቀው እችን ምድርን ምናልባት በሰው ቴክኖሎጂ ቃኝተው ለቀዋታል የሚያስብል ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ብቻ ያው እንግዲህ እግዚአብሔር ያለቀን እኛም ወደዛ አስተሳሰብ ውስጥ እንገባ ይሆናል ምናልባት። በእርግጥ ያው ከዚህ በበለጠ ቀደምት አባቶቻችን ብዙ ነገር እንደሰሩ እናውቃለን። ይህ አሁን ላለነው ለኛ አዲስ ነገር መስሎን እንጂ አባቶቻችን ከዚህም በረቀቀ መልኩ ተጉዘዋል። በመንፈሳዊ መነጽር እና በመንፈሳዊ መንኮራኩሮች ለማለት ነው። እንግዲህ ያው የሃይማኖት ውስጥ ያሉ ሰዎች በደንብ ይረዱታል ይሄንን ነገር። ጦርነትን፣ ጭቅጭቅን፣ ትርክን ካነሳን አይቀር እንግዲህ ዩክሬንና ራሽያ ያው የሚታወሱ ናቸው። ጦርነት ላይ እንዳሉ ይታወቃል። እንግዲህ ትንሳኤን ምክንያት በማድረግ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዳደረጉ ነው እንግዲህ እየተሰማ ያለው። እየገረመኝ ያለው ግን ምናልባት እኔ ጥያቄ እየሆነብኝ ያለው እነሱ በ2026 ላይ ናቸው። እንዴት አሁን ትንሳኤ ሊያከብሩ ቻሉ? ከኛ እኩል እኛ 2018 ላይ ሆነን እንግዲህ የራሳችን አቆጣጠር አለን። እንዴት ነው እነሱ? በእርግጥ ኦርቶዶክስ ናቸው፣ ግን እንዴት ነው እያከበሩ ያሉት? ጀስት ጥያቄ ስለሆነብኝ ነው። ባይዞይ ከገነት ንጋቱ ጋር የሰራነው አንድ ቪዲዮ ነበረ። እዛ ቪዲዮ ላይ ያው እኔ የተጠቀምኩት ወጣቱን ለማስተማር ወጣቱ እንዲያውቀው በማለት ነው እንጂ እኔ የፕሮቴስታንት እምነት መንቀፌ ወይም የፕሮቴስታንት እምነት እነሱን መስደቤ መናገር አይደለም። ሌላኛው ንትርካችን ደግሞ ይሄኛው ነው። የሚገርም ነው። ባይዘይ እንግዲህ እኔ ያልሰማሁት ወይ ያልተከታተልኩት ወይ ያመለጠኝ ቪዲዮ ምናልባት ቃለ መጠይቅ ካደረገው ውጪ ሌላ ይኖር ይሆን? የዚህ ሰው እንግዲህ ከሰማሁት ካየሁት ቪዲዮዎች ተነስቼ ይህ ሰው ጥፋቱ ምንድነው እሱ ብዬ ለጠይቅ አስገድዶኛል። እንግዲህ ምንድነው እሱ ያጠፋው? አንድን ግለሰብ የፕሮቴስታንት ሃይማኖት ተከታይ ነው ብሎ ስለ ድርጊቱ አጋለጠ እንጂ የፕሮቴስታንት ሃይማኖት እንዲህ ነው የምትተገብረው ብሎ በይፋ ሃይማኖታን የኮነነበት ንግግር የለም። እንዲህ ከዚህ የበለጠ እኮ ኦርቶዶክስን እኮ በግልጽ ኦርቶዶክስን እንደ ተቋም የኮነኑ የወቀሱ ምናልባትም ያንጓጠጡ ማዕት አሉ። ብዙ ቪዲዮዎችን እናወጣለን። አሁን ፕሮቴስታንቶች ምን እያሉ እንደሆነ እኔ አልገባኝም። ባይዘይ ምን እያሉ እንዳለ ይህ ሰው ምንድነው እሱ አሁን ቆይ ጥፋቱ? እኔ ምናልባት በእርግጥ ያ ሰው ያ ግለሰብ እሱ እየጠቀሰ ያለው ለምን የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ነው አልክ ነው ወይስ እየተባለ ያለው ጠቅሷል እንደዛ ማለቱን በእርግጥ ያው አልካደም። ስለዚህ ያንን ለምን አልክ? ይህ ቤተክርስቲያኗን የፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን ወይንም ደግሞ የወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያንን አንጓጠጠ የሚባልበት ቦታ ይገው ነው።
ምናልባት ያላየሁት ነገር አለ እሱ ከተናገረው፣ እኔ ግን አልታየኝም። ለማንኛቸውም ግን ብንረጋጋ መልካም ነው። አለበለዚያ እንደዚህ ቀጥታ የሚናገር ቃላት እንትን እያለን የምንሄድ ከሆነ የኦርቶዶክሳውያንን ሲሳደቡ የነበሩ ከዛ ሃይማኖት የሆኑ እያንዳንዱን ማውጣት እንችላለን። እንደዚህ ክስ በክስ እየተካሰሰን የምንሄድ ከሆነ ደግሞ አንዛለቅም። ስለዚህ እኔ እስከገባኝ ድረስ ይህ ሰው በእርግጥ የጠቀሰው ሰው የፕሮቴስታንት እምነት አማኝ ነው። ስለዚህ ያንን ማለቱ ቤተክርስቲያኗን የፕሮቴስታንት እምነት ቤተክርስቲያንን ወይንም ደግሞ ያንን ሃይማኖት ሰደበ ማለት አይደለም። ስለዚህ አንድ ሰው ሲናገር የዚህ ተከታይ ነው የዚህ እምነት ተከታይ ነው ብሎ ማለት ምንድነው እሱ ችግሩ? ለማንኛቸውም እስቲ ያልገባኝ ነገር ካለ አስረዱኝ። እኔ ግን እስከገባኝ ድረስ እስካየሁት ቪዲዮ እሱ ከተናገረው ተነስቼ ማለት የምችለው ይሄን ነው። ጥፋቱ አልታየኝም። እኔ ቪዲዮዎቹን ባሳይሽ በግል ላሳይሽ ይችላል። ቪዲዮዎቹን ባሳይሽ አታምኝ። ታዋቂ ፓስተር ነው። የሚገርምሽ ነገር ፓስተር ስለ ፍቅር ህይወቴ ጠየቀኝ። እኔ ወንድ ወዳጅ ነኝ አለ። በስማ እና አንተንም እኔ ወድጄህ ነው በጣም አፍቅሬህ ነው እና ምናምን አለኝ። በኢየሱስ ስም ነው ያልኩት፣ እየሰማኝ ማለት ነው። ምን ሆነ ነው አንተ እንትን አይደለም ምናምን ነገር አልኩት። ፓስተር አይደለም ወይ? እና ወድጄ አይደለም ስቴጅ ላይ እንዴ ቪዲዮዎቹን ባሳይሽ በግል ላሳይሽ ይችላል። ቪዲዮዎቹን ባሳይሽ አታምኝ። በቃ ይሄንን የተናገረው ምንድነው? እሱ ቤተክርስቲያኗን ስሟን ለማጠልሸት ነው ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ በዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ በፕሮቴስታንት እምነት ውስጥ ያለ ሰው ይህንን ተግባር ፈጸመን ያለው እንጂ ቤተክርስቲያኗ ስሟን ለማጥፋት ወይንም ደግሞ እንዴ ኦርቶዶክስ ቢሆን ኦርቶዶክስ ስሜን አጠፋ ብላ ልትከሰው ነው። ስለዚህ በዛ ውስጥ ኦርቶዶክስ ይሁን ሙስሊም ይሁን ሌላም እምነት ይሁን በቃ ያ ግለሰብ ድርጊቱን ፈጽሟል። ድርጊቱ ደግሞ በኢትዮጵያ ሕግ መሰረት ወንጀል ነው። ወንጀሉን የፈጸመው አካል የሕግ አካል ይዟል። ለዛ ወንጀል ደግሞ ወንጀሉ ሲሰራ ያየ ሰው አለ። ይህ ሰው አሁን የምትከሱት ማለት ነው። ስለዚህ መረጃ አለው፣ ማስረጃ አለው። በማስረጃው መሰረት የሕግ አካል ደግሞ ያው ክስ ያቀርብበታል ማለት ነው እንጂ ከዛ ውጪ ስለ ቤተክርስቲያን ነው ምን ማለት ነው? የትጋው ነው ስለ ቤተክርስቲያን ነው የተናገረው ይህ ሰው ነው ወይስ ለምን በዛ ቤተ እምነት ውስጥ እንዳለ ተናገረ ነው? ይህ የማያስኬድ ነው። ክሱ ራሱ የማያስኬድ ነው። ቤተክርስቲያኗን በምንም አይነት ነገር አልሰደበም። በዛ እምነት ውስጥ ያለ ሰው ነው ይሄንን ወንጀል የፈጸመው፣ አለቀ። ሌላ ነገር የለም እንጂ የቤተክርስቲያኗ አባላት በሙላ በዚህ ተግባር ውስጥ ተሰማርተዋል ማለት አይደለም። በቃ ስለዚህ ሌላ ነገር ይሄ ሌላ ምንድነው እሱ ላይክ ነገር ፍለጋ ነው ባይዞ በነገራችን ላይ። ስለዚህ ይህ ሰው ማስረጃ አለኝ እያለ ነው በቃ ስለዛ ሰው። ስለዚህ የሕግ አካል ይጠይቀዋል፣ አለቀ እንጂ ከዛ ውጪ ቤተክርስቲያኗን ስሟን ለማቆሸሽ ነው። ይሄ የሚያስኬድ ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ አሁንም ቢሆን የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ይህን ነገር ልብ ልትሉት ይገባል። ቤተክርስቲያኗን አይደለም እየተሳደበ ያለው እሱ አንድ ግለሰብ በዛ እምነት ውስጥ ያለ ሰው ነው ያነሳው፣ አለቀ።